بلیٹن میں سب سے پہلے ملک کے موسم کی بات کریں تو ملک کے بیشتر میدانی علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہو چکی ہے۔ حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے موٹر وے M1 رشکئی سے پشاور، M2 ہرن مینار سے ٹھوکر نیاز بیگ، M3 فیض پور سے رجانہ، M5 ملتان سے ظاہر پیر اور روہڑی سے رحیم یار خان تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے مین ٹول پلازا سے سنبڑیال تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا انتہائی آلودہ، فیصل آباد 574 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور 310 ایئر انڈیکس کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، گوجرانوالہ کا AQI 322 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق حافظ آباد کا AQI 380، مظفر گڑھ کا 372 ریکارڈ کیا گیا۔ خانے وال کے قریب موٹر وے M4 پر بس اور ٹریلر کی ٹکر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے میں بس ہوسٹس جاں بحق ہو گئی، 4 مسافر زخمی ہو گئے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ بس لاہور سے ملتان جا رہی تھی۔ بہاول پور میں حاصل پور چشتیاں روڈ پر ٹریلر کی ٹکر سے 2 بھائی جاں بحق اور باپ زخمی ہوا۔ کوہاٹ میں مسافر کوچ اور کار میں ٹکر، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 9 افراد زخمی ہوئے۔ پشاور میں بڑھتی ماحولیاتی آلودگی پر سیکریٹری ٹرانسپورٹ کی ہدایت پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ مہم 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں پشاور سے بتائیں گی نادیہ صبوحی۔ جی نادیہ۔ پشاور میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی پر سیکریٹری ٹرانسپورٹ کی ہدایت پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں روڈ پر چلنے والی گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر مینیجر موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ ڈیلی بیسس کے اوپر تو ہم اپنا روڈ چیکنگ کرتے تھے، لیکن یہ ہم نے سیکریٹری ٹرانسپورٹ صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر ہم نے ایک اسپیشل کمپین لانچ کیا ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی آلودگی اور انلیگل یہ جو رکشے اور ان میں سب اسٹینڈرڈ سلنڈر ہے، اس کے خلاف ایک خصوصی کمپین ہم نے لانچ کی ہے کل سے، اور یہ تقریباً انشاءاللہ 1 ماہ چلتا رہے گا۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ مہم چلا رہے ہیں، اس میں کون کون حصہ لے رہا ہے؟ اس میں ویٹس وہیکل ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم اور موٹر وہیکل ایگزامینر پورے صوبے میں ہے، اور پشاور میں بھی ہم دونوں جو ہے وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور ٹریفک پولیس ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنی گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے جب یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا طریقہ کار، ان کو کس طرح کچھ جرمانہ ہوتا ہے یا چالان ہوتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر ہم تقریباً 200-250 گاڑیاں چیک کرتے ہیں، تو جو گاڑیاں سٹینڈرڈز کے مطابق ہوتی ہے اس کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور جو سٹینڈرڈ سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کی ایمیشن زیادہ ہو تو اس کو ہم چالان کرتے ہیں۔ اچھا، جس گاڑی میں سب سٹینڈرڈ سلنڈر ہوتا ہے تو MV صاحب ہوتا ہے، وہ اس کو ریموو کرتا ہے، یا جس میں LPG ہوتا ہے وہ بھی اس کو ریموو کرتا ہے، تو یہ ہم اس طرح، اور چالان جو ہے وہ ٹریفک پولیس والے پر کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹریفک آرڈیننس کے خلاف پنجاب میں گڈز ٹرانسپورٹرز ہڑتال پر۔ ٹرانسپورٹرز تقسیم ہو گئے۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے 2 دھڑوں نے حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کر دی ہے، جبکہ ایک دھڑے نے ٹریفک آرڈیننس کی معطلی تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گڈز ٹرانسپورٹرز کے معاملات پر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے گا۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے عرفان نذیر۔ ٹریفک آرڈیننس کے خلاف آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے پنجاب بھر میں ہڑتال کر رکھی تھی۔ حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے 2 رہنماؤں نبیل محمود اور شیر علی چودھری نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تمام افسران کا، وزراء کا ہم بے حد مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہماری تکلیف کو سمجھتے ہوئے ہمارے چارٹر کو ڈیمانڈ پہ غور کیا اور ہماری جو مطالبات تھے اس کو تسلیم کیا۔ محترمہ مریم اورنگزیبہ سے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں طے پایا گیا ہے کہ کل 10 بجے تمام ٹرانسپورٹروں کے معاملے حل ہوئیں گے۔ دوسری جانب انجمن تاجران کے صدر نعیم میر کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ہم بھی احتجاجی تحریک اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا حصہ بن سکتے ہیں، ہماری دکانیں سیل کی جا رہی ہیں۔ گڈ ٹرانسپورٹ الائنس کے رہنما تنویر جٹ کا کہنا تھا کہ ہڑتال جاری ہے، مسئلے کا واحد حل ٹریفک آرڈیننس کی واپسی ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی احتجاجی تحریک کا حصہ بن جائیں گے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ اگر کابینہ کے وزیر موصوف بھی بے بس ہیں تو پھر اختیار کہاں ہے؟ وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم اپنے ٹرک باہر لے کے آئیں گے۔ ابھی جو سختی آپ کی طرف سے
शुरू होने का अंदिया हमें दिया गया है। मेरी आपसे अपील है कि ये तजर्बा आप ना कीजिएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के लिए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है, जिसका पहला इजलास हफ्ते के रोज़ होगा। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत का मकसद इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और हालात बेहतर बनाना है। मसाइल को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरे तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्की के किरदार का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को दूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई रवाबत के लिए इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेल नेटवर्क की बहाली पर जोर दिया और सियासी तवानाई, इक़्तिसादी, दिफा और सरमायाकारी रवाबत मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफ़गान सरज़मीन से उठने वाली दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के खदशात दूर करने के लिए अफ़गान अबूरी हुकूमत बामायनी कार्रवाई करे। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत के हाजिम को बढ़ाने और सरहदी सलामती को मज़बूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा कराने और शाये करने का निज़ाम तैयार कर लिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि अगले साल के आखिर तक आला अफसरान के असासों की तफसीलात आवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल भी होगी। वफाकी हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया, ग्रेड 17 से 22 के अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसील जमा करवाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि वफाक और सूबों के दरमियान सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात भी लाजमी दस्तयाब होंगी। सरकारी इदारों के एहलकारों के असासों की भी छानबीन हो सकेगी। और पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 शराइत मान ली। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए पाकिस्तान को शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं करेंगी। बिजली के शोबे में टैरिफ एडजस्टमेंट जारी रहेगी। लाइन लॉसेस कम करके लागत में कमी करना होगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स पर 40,000 जगहों पर पॉइंट ऑफ सेल लगाकर उसे FBR के सिस्टम से मुंसलिक करना होगा। चारों सूबों सेल्स टैक्स की यकसा शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए पाकिस्तान ने जिन शराइत पर अमल दरामद करने का मुआहिदा किया है, इसके तहत पाकिस्तान को तवानाई, मालियाती, समाजी शोबे, इदारा जाती इस्लाहात, मॉनेटरी और करेंसी से मुतल्लिक 23 शराइत पर अमल दरामद करना होगा। इन शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने वादा किया है कि तवानाई के शोबे में तमाम सूबे बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी नहीं देंगे और RLNG के नए बैरूनी मुआहिदे भी नहीं करेगा। किसी भी किस्म के ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी नहीं दी जाएगी या किसी भी क्रॉस सब्सिडी स्कीम का इजरा नहीं किया जाएगा। किसी किस्म के सेक्टोरल कर्जों की फराहमी के अहदाफ कर्जों को मुख्तस करने के फैसले नहीं किए जा सकेंगे। स्टेट बैंक से हुकूमती सिक्योरिटीज के खात्मे पर मजीद तोसी या मार्केट खरीदारी को भी खत्म करने का मुआहिदा किया गया है। कर्ज प्रोग्राम के दौरान स्टेट बैंक कोई नए कर्ज की स्कीम मुतारफ नहीं करा सकेगा। इसके अलावा दरामदात पर किसी किस्म की नई रेगुलेटरी ड्यूटी मुतारफ कराने से भी रोक दिया गया है। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मुराद तजवीज करेगी और न ही हुकूमत टैक्स मुराद या गारंटी फराहम करेगी। नए स्पेशल इकनॉमिक जोन को किसी किस्म की मुराद नहीं दी जा सकेंगी। मौजूदा मुराद को भी खत्म करना होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के वफाकी और मरकजी अफसरान के साथाजात पब्लिक किए जाएंगे। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $74 करोड़ की मंजूरी दे दी है, जिसमें से $40 करोड़ रियासती मलकियती इदारों में इस्लाहात के लिए और $14 करोड़ सिंध के साहिली इलाकों की बेहतरी के मंसूबों के लिए दिए जाएंगे। इस रकम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तंजीम नौ भी की जाएगी। ADB की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इमदादी मनसूबे से सिंध में मनसूबे से 5 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इस मनसूबे से 1.5 लाख हेक्टेयर ज़रई ज़मीन महफूज बनाई जाएगी और 22,000 हेक्टेयर जंगलात की बहाली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आएगी। ग्रीन क्लाइमेट फंड से $4 करोड़ का इजाफी ताउन भी किया जाएगा। सिंध में शुरू किए जाने वाले मंसूबों में निकासी आब, सैलाब से बचाव, तिमर के जंगलात की बहाली भी शामिल है। मंसूबे से सिंध के साहिली इलाकों में बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी है। महमूद खान चिकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास भी कमेटी में शामिल हैं। सियासी कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। पीटीआई इलामी के मुताबिक सियासी कमेटी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, आसद कैसर और फिरदौस शमीम नकवी भी शामिल होंगे। उनके अलावा शेख वकास अकरम, महमूद खान चिकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, उमर अयूब और शिबली फराज भी कमेटी के रुकन होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी, मलिक अहमद खान भुच्चर, सज्जाद बरकी, आलिया हमजा, जुनेद अकबर, हलीम आदिल शेख और दाऊद काकड़ कमेटी में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे खालिद खुर्शीद, सरदार क़यूम नियाजी, आमी जोगर, फौजी अरशद, कंवर शोजब और लाल चंद मली भी कमेटी में शामिल हैं। अलामी के मुताबिक तजुर्बाकार अरकान पर मुश्तमिल सब कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। और मियांवाली के कन्या रेलवे स्टेशन से जहां कुछ अर्सा कबल तक दर्जनों मुसाफिर ट्रेनें गुजरती थीं, अब इक्का दुक्का ट्रेनों का गुजर होता है। ट्रेनों के रूट्स ख़त्म होने से शहरी परेशान हैं। रेलवे हुकाम कहते हैं कि कुछ ट्रेनों को रोकना दिनों में बंद हुए और कुछ ट्रैक कमज़ोर होने की वजह से बंद करना पड़ी। ताहम इन रूट्स को बहाल करने की कोशिशें अभी जारी हैं। इनायतुल्लाह न्यासी रिपोर्ट कर रहे हैं। मियांवाली में कुंदिया रेलवे स्टेशन का मुल्क के बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशनों में शुमार होता है। चंद साल पहले यहाँ से दर्जनों मुसाफिर ट्रेनें और 20 माल बरदार ट्रेनें चलती थीं, लेकिन अरसा दराज से ये ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। अब 24 घंटों में 2 से 3 मुसाफिर ट्रेनें और इक्का दुक्का माल बरदार ट्रेन चल रही हैं। इसके अलावा ट्रेनों की बंदिश से इसका वसी यार्ड जो हर वक्त गाड़ियों से भरा रहता था, अब वो यार्ड भी वीरान हो चुका है। बहुत बड़ी रेलवे कॉलोनी भी इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मुल्क के इतने बड़े रेलवे जंक्शन स्टेशन पर गाड़ियों की बंदिश से हज़ारों मुसाफिर रेलवे की सस्ती और महफूज सफ़र की बजाय प्राइवेट तौर पर महंगे और गैर महफूज सफ़र करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की दोबारा कोशिश है कि जो गाड़ियां बंद हो चुकी हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए और ट्रैक की पोजीशन को बेहतर किया जाए। जब ट्रैक की पोजीशन बेहतर होगी तो जिस तरह कुंदिया स्टेशन का यार्ड या दाऊद खैल का ये बर्बाद हो चुका है, इसको आज सरे नौ ठीक किया जाएगा। कुंदिया रेलवे जंक्शन का शुमार पाकिस्तान के बड़े जंक्शनों में होता है। आज से कुछ अर्सा पहले जहाँ काफ़ी गाड़ियाँ चलती थीं दर्जनों, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई हैं। दर्जनों गाड़ियाँ चलती जिनमें पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती थीं, अब वहाँ पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन ख़त्म हो गई हैं और माल गाड़ियाँ चलती थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब जितने भी लोग हैं, मकामी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, पैसेंजर है, बहुत परेशान हैं। रेलवे मुलाजमीन और शहरियों ने वफाकी वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि रेलवे कॉलोनी कुंदिया को मुरम्मत और बंद ट्रेनों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि लोगों को सस्ता और महफूज सफ़र मुहैया हो सके। कैमरा टीम के साथ इनायतुल्लाह न्याजी, जियो न्यूज़, मियांवाली। महकमा मतरूका वक्फ इमलाक ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में कॉटन एक्सचेंज की इमारत को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में पूरे मुल्क में मतरूका वक्फ इमलाक को तहवील में लेने का हुक्म दिया था। कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन का इस हवाले से कहना है कि इन्हें 1982 से 2081 तक 99 साल लीज दी गई थी। मतरूका वक्फ इमलाक के अफसरान आई चुन्नीगढ़ रोड पर कायम कॉटन एक्सचेंज की इमारत में पहुंचे तो FIA अफसरान भी उनके हमरा थे। उन्होंने वहां मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकाला और इमारत को सील कर दिया। महकमा मतरूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर इसरार हुसैन शाह के मुताबिक इस हवाले से कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन से बातचीत भी की गई थी, लेकिन उनका जवाब इत्मीनान बख्श नहीं था। यहाँ मौजूद दफातर की इंतजामिया दफातर किराए पर हासिल करने के लिए मतरूका वक्फ इमलाक से रुजू कर सकती है। दूसरी तरफ कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि उन्हें 1982 से 2081 तक 99 साल लीज दी गई थी। कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन ने अपना जवाब जमा कराया था, जिसमें महकमा मतरूका वक्फ इमलाक पाकिस्तान को इमारत की मिल्कियत के तमाम कानूनी सबूत फराहम किए गए थे। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। और आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोयटा की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए बल्दियाती इंतखाबात रवां माह 28 दिसंबर को होने जा रहे हैं। ताहम बलोचिस्तान के दीगर अज़ला में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात को 2.5 साल गुजर चुके हैं। सूबे के बल्दियाती इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, ये बताएंगे कोयटा से नदीम कौसर अपनी रिपोर्ट में। बुसान में आखिरी बल्दियाती इंतखाबात का आगाज़ 29 मई 2022 को हुआ, जो तकरीबन 6 माह में मुकम्मल हुआ। 5345 दही वार्ड और 914
شہری وارڈ میں ہونے والے ان انتخابات کے نتیجے میں صوبے میں 871 یونین کونسل وجود میں آئیں۔ اندرونی صوبہ بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندوں کا کہنا ہے کہ انہیں صرف صفائی کے لیے گرانٹس مل رہی ہیں، جبکہ ترقیاتی کاموں کے لیے ابھی تک فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ جتنے بھی فنڈز ہمیں ریلیز ہوتے ہیں یا ہم یوٹیلائز کرتے ہیں وہ گرانٹ ان ایڈ کی شکل میں ہمارے جو سالانہ فنڈز ہوتے ہیں اس میں سے سالانہ رقم مختص ہوتے ہیں ہمارے لیے، پھر انہی رقم میں سے ہم گلیوں کی بھی کام کرتے ہیں، ہم صفائی ستھرائی کا بھی کام کرتے ہیں۔ اپنا بلدیاتی چیئرمین اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین جب سے جیت کر آئے ہیں تو بالکل صوبائی حکومت کی طرف سے فنڈز جاری ہو رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت نے 2 سال قبل 2024-25 کے بجٹ میں محکمہ بلدیات کے اداروں کے لیے مختص رقم 17 ارب روپے سے بڑھا کر 35 ارب روپے کر دی تھی۔ محکمہ بلدیات کے حکام کے مطابق صوبے کے تمام بلدیاتی اداروں کو آبادی کے لحاظ سے گرانٹ فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ رواں سال ترقیاتی کاموں کے لیے بھی 17 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ 3 سال سے جو لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئے کونسلز ہمارے بالکل بحال ہیں، کام ہو رہا ہے۔ فنڈنگ بھی اس سال جو ہے پریزنٹ گورنمنٹ نے جو ہمارے سرفراز بگٹی صاحب کے دور میں یہ فنڈز جو ہے ڈبل ہوئے ہیں۔ 28 دسمبر کو کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے بعد صوبے میں بلدیاتی عمل مکمل ہو جائے گا۔ تاہم بلدیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت صوبے کے تمام اضلاع کے بلدیاتی اداروں کو فعال اور مستحکم بنانے کے لیے مزید فنڈ کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ اور کراچی میں جاری نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی کے مرد اور خواتین ایتھلیٹس نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ ہاکی، گولف، ٹیبل ٹینس، باکسنگ، شوٹنگ اور بیس بال سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں 150 سے زائد گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ قومی کھیلوں کی اختتامی تقریب آج ہوگی۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی کے ایتھلیٹس جمعے کو بھی چھائے رہے۔ ہاکی کے فائنل میں پاکستان آرمی نے نیوی کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ آرمی نے فائنل میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ فاتح ٹیم کے دونوں گول محمد اویس نے کیے۔ آرمی نے گول کر دیا ہے۔ گولف کورس پر بھی آرمی کے گولفر چھائے رہے۔ مینز پروفیشنل میں محمد اشفاق نے 3 سٹروکس کی لیڈ کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ مینز امیچر میں سعد حبیب 9 سٹروک کی برتری کے ساتھ گولڈ میڈل کے حقدار ہوئے، جبکہ خواتین میں پارکھا اعجاز نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ کے بی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے فٹ بال فائنل میں پاکستان ایئر فورس نے پاکستان آرمی کو شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے واحد فیصلہ کن گول عبدالصمد نے کیا۔ بوائے اسکواڈ ہاسٹل میں ویٹ لفٹنگ کے مقابلے بھی مکمل ہوئے۔ مینز ایونٹ میں وابڈا نے 4 گولڈ میڈل کے ساتھ سبقت رکھی، جبکہ خواتین کے ایونٹ میں آرمی نے 5 گولڈ میڈل حاصل کیے۔ پاکستان کے ٹاپ ویٹ لفٹر فرقان انور نے آخری روز وابڈا کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پاکستان آرمی نے ٹیبل ٹینس کی جنرل ٹرافی بھی اپنے نام کی۔ ٹیبل ٹینس مقابلوں کے آخری روز پور فواد نے ویمن اور احمد ساجد نے ٹیبل ٹینس میں مینز فائنل اپنے نام کیا۔ مکس ڈبلز ٹیبل ٹینس میں پنجاب کے اویس اور کلثوم چیمپئن بنے۔ بیس بال کا فائنل بھی پاکستان آرمی کے نام رہا۔ بیس بال فائنل میں پاکستان آرمی نے وابڈا کو 7 کے مقابلے میں 9 رن سے شکست دی۔ کے پی نے پنجاب کو ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ نیشنل گیمز میں شوٹنگ ایونٹ میں بھی پاکستان آرمی نے 17 گولڈ میڈل کے ساتھ کامیابی حاصل کی، جبکہ نیوی نے 15 گولڈ میڈل کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ شوٹنگ کے آخری روز 6 گولڈ میڈل کے فیصلے ہوئے۔ باکسنگ میں بھی پاکستان آرمی کے باکسرز چھائے رہے۔ آرمی نے باکسنگ میں مردوں اور خواتین مقابلوں میں مجموعی طور پر 12 گولڈ میڈل اور واضح برتری کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ پاکستان آرمی نے مردوں کے باکسنگ مقابلوں میں 5 گولڈ اور 4 سلور میڈل، جبکہ خواتین میں 60 گولڈ اور 1 سلور میڈل کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر کے جنرل ٹرافی جیتی۔ نیوی نے مردوں میں 3 گولڈ، 2 سلور اور 2 برونز میڈل کے ساتھ دوسری، جبکہ وابڈا نے 2 گولڈ، 2 سلور اور 3 برونز میڈل کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان کے معروف سٹنٹ مین سلطان گولڈن آج کوئٹہ میں ہونے والے انٹرنیشنل ایونٹ میں 3 عالمی ریکارڈ توڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سلطان گولڈن عالمی ریکارڈ توڑ کر گنیز بک میں نئے ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل سلطان گولڈن موٹر کار پر سٹنٹ کے کئی کارنامے سر انجام دے چکے ہیں اور اب وہ ایک بار پھر میدان میں نظر آئیں گے۔ کوئٹہ سے دیکھیے شہاب عمر کی رپورٹ۔ پیشین سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے مایہ ناز اسٹنٹ مین سلطان محمد خان گولڈن نے 1982 میں موٹر کار جمپ کا آغاز کیا۔ 1987 میں 22 گاڑیوں کے اوپر سے جمپ کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ وہ تیز ترین ریورس ڈرائیو اور برننگ کا ریمپ جمپ سمیت متعدد اسٹنٹس کر چکے ہیں۔ سلطان گولڈن نے کوئٹہ، پیشین، ملک کے دیگر شہروں اور دبئی میں پاکستان کا نام روشن کیا، جبکہ وہ 1994 میں ایک ریکارڈ توڑنے کی کوشش کے دوران زخمی بھی ہوئے۔
एक वो मैंने 1994 में एक जंप किया था, उसका नाम था टी बॉन्ड डाइव, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। वो है कि गाड़ी जंप करता है, गाड़ियों में डाइव मारता है, मगर चूंकि हमने तो सिर्फ टैक्सी 25 खड़ी किए हुए थे ना, हमने ज़मीन पर डायरेक्ट डाइव मारा, जिससे मेरी गर्दन की हड्डी में एक फ्रैक्चर हो गया। सुल्तान गोल्डन एक बार फिर आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पुरज़म हैं। वो तेज़ तरीन रिवर्स ड्राइव और दूर मकाम से रिवर्स रैंप जंप में भी आलमी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि ख़तरनाक तरीन बर्निंग का रैंप जंप का मुजाहरा भी पेश करेंगे। एक रिकॉर्ड है रिवर्स स्पीड का, ये है 1 मील्स, तो ये एक अमेरिकन ने बनाया 2022 में, जिसका जो है स्पीड 89 किलोमीटर स्पीड पर इसने ब्रेक किया हुआ है। और दूसरा रिकॉर्ड है वो है पारदस रिवर्स जंप, रैंप जंप है कि रिवर्स पर हमने गाड़ियों को क्रॉस करना है। ये भी एक अमेरिकन ने बनाया 2014 में, जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। DHA क्वेटा में इवेंट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जहां सुल्तान गोल्डन आलमी रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक में नए रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करेंगे। शायकीन के लिए खुशखबरी है कि यह इवेंट पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़ क्वेटा। गवादर में एक नौजवान साहिल समुंदर को अपना कैनवस बनाकर पोर्ट्रेट तख्लीक कर रहा है। रेत को ज़िंदगी देने वाला ये नौजवान साचान बलोच सैंड आर्ट और स्मोक आर्ट के ज़रिए ऐसे फनपारे बना रहा है जो आर्जी ज़रूर हैं मगर देर पा असर छोड़ जाते हैं। गवादर से देखिए सदाकत बलोच की रिपोर्ट। ग्वादर के इसी साहिल पर साचान बलोच रेत पर हाथ से वो खाके बनाता है जो मौजों के साथ मिट तो जाते हैं मगर देखने वालों की नज़र और दिल में नक्श छोड़ जाते हैं। रेत के साथ साथ धुएं से भी पोर्ट्रेट बनाने का ये अनोखा फन इसे दूसरे नौजवान फनकारों से मुनफरिद मुकाम देता है। साचान बलोच ने शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, रोनाल्डो समेत मुताद्दिद नामवर पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी शख्सियात के पोर्ट्रेट सैंड आर्ट और स्मोक आर्ट के जरिए तख्लीक किए। मैं सैंड आर्ट पर काम कर रहा हूँ। अभी तो मैंने बनाया है सरपरस्त मोहम्मद बलूची ज़ुबान के मतलब लेजेंड फनकार हैं और उसका मैंने अभी बीच पोर्ट्रेट समंदर के किनारे पर मैं बना चुका हूँ अभी। तो ये काम तकरीबन मैं 4-5 सालों से करके आ रहा हूँ और इंशाल्लाह और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और खूबसूरत से अपना आर्ट को दिखाने। दिलचस्प बात यह है कि साचान ने ये फन किसी इदारे या एकेडमी से नहीं सीखा, ना बाकायदा तरबियत ना सरकारी सरपरस्ती में, बस अपने जज्बे, मश्क और मेहनत से इसने ये सलाहियत खुद सीख कर फन की दुनिया में अपना अलग रास्ता बनाया। ऐसे नौजवानों को जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने कहीं से पढ़ा सीखा नहीं है, किसी बाकायदा इंस्टीट्यूट से तरबियत हासिल नहीं की है, इसके बावजूद अपनी खुदादाद सलाहियतों के आसरे वो इस मकाम तक पहुँचे हैं, ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती की ज़रूरत है। सरपरस्ती के बगैर भी गवादर का ये नौजवान अपने फन से न सिर्फ गवादर का खूबसूरत चेहरा दिखा रहा है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम भी छोड़ रहा है कि हुनर अगर खुलूस से हो तो वसाइल रुकावट नहीं बनते। कैमरा टीम के साथ सदाकत बलोच, जियो न्यूज़, ग्वादर।